ఖమ్మం జిల్లాలో అకాల వర్షాలతో పంటలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వైరా, ఏన్కూరు, కొణిజర్ల మండలాల్లో వడగండ్ల వాన పడడంతో మొక్కజొన్న, మిర్చి పంటలు దెబ్బతిన్నట్టు రైతు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు బొంతు రాంబాబు తెలిపారు. గత ఏడాది కాలంగా తెగుళ్లతో మిర్చి పంటలను రైతులు నష్టపోయారన్నారు. మిర్చి తొలగించి మొక్కజొన్న వేస్తే ప్రస్తుతం కురిసిన వర్షాలకు అది కూడా దెబ్బతిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. పంటల నష్టంపై వ్యవసాయ అధికారులు వెంటనే సర్వే చేపట్టాలని, ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని రైతు సంఘం నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है. देश में दूसरी डोज की कवरेज में भी 70% के आसपास पहुंच चुके हैं. और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है. 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है. ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है. इस चुनौती से निपटने की हमारी तैयारी को दिखाता है. आज राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है. फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा. 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है. मैं आज अपने उन हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारी आशा बहनों का भी अभिनंदन करता हूं जो मौसम की कठिन परिस्थितियों के बीच वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में जुटे हैं. साथियों, टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने की किसी भी कोशिश को भी हमें टिकने नहीं देना है. कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि टीके के बावजूद संक्रमण हो रहा है तो क्या फायदा. मास्क को लेकर भी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं कि इससे लाभ नहीं होता. ऐसी अफवाहों को काउंटर करने की बहुत जरूरत है. साथियों, कोरोना से इस लड़ाई में हमें एक और बात का बहुत ध्यान रखना होगा. अब हमारे पास कोरोना से लड़ाई का 2 साल का अनुभव है. देशव्यापी तैयारी भी है. सामान्य लोगों की आजीविका, आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें. ये बहुत आवश्यक है. और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा. जहां से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा और तेजी से टेस्टिंग हो, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है. इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि होम आइसोलेशन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट हो सके. इसके लिए होम आइसोलेशन से जुड़ी गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल को, उसे फॉलो करना और स्थितियों के अनुसार इंप्रोवाइज करना भी बहुत जरूरी है. होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की व्यवस्था जितनी बेहतर होगी उतना ही अस्पतालों में जाने की आवश्यकता कम होगी.
संक्रमण का पता चलने पर लोग सबसे पहले कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं, इसलिए उचित रिस्पांस और फिर मरीज की लगातार ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत मदद करती है। मुझे खुशी है कि कई राज्य सरकार इस दिशा में बहुत अच्छी तरह नए नए इनोवेटिव प्रयास भी कर रही है, प्रयोग भी कर रही है। केंद्र सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए भी काफी सुविधाएं विकसित की है। इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कोरोना संक्रमित मरीजों को बहुत मदद करेगा। जहां तक जरूरी दवाओं और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। इसके तहत देश भर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों बच्चों के लिए 800 से अधिक विशेष पीडियाट्रिक केयर यूनिट स्वीकृत हुए हैं। करीब 1.5 लाख नए ऑक्सीजन, आईसीयू और एचडीयू बेड तैयार किए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक विशेष एम्बुलेंस और 950 से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी जोड़ी है। इमरजेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे अनेक प्रयास हुए हैं, लेकिन हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करते रहना है। कोरोना को हराने के लिए हमें अपनी तैयारियों को कोरोना के हर वेरिएंट से आगे रखना होगा। ओमिक्रॉन से निपटने के साथ ही हमें आने वाले किसी और संभावित वेरिएंट के लिए भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। मुझे विश्वास है हम सभी का आपसी सहयोग, एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ समन्वय कोरोना से लड़ाई में देश को ऐसी ही ताकत देता रहेगा। एक बात हम भली भांति जानते हैं, हमारे देश में एक हर घर में ये परंपरा है, जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जो काढ़ा वगैरह पीने की परंपरा है, इस सीजन में उपकारक है। इसको कोई मेडिसिन के रूप में नहीं कहता है, लेकिन उसका उपयोग है। और मैं तो देशवासियों से भी आग्रह करूंगा कि ये जो हमारी परंपरागत घरगथ्थू जो चीजें रहती है, ऐसे समय उसका भी काफी मदद मिलती है, उस पर भी हम ध्यान केंद्रित करें। साथियों, आप सभी ने समय निकाला, हम सबने अपनी चिंताएं साझा की और हम सबने मिलकर के संकट कितना ही बड़ा क्यों ना आए, हमारी तैयारियां, हमारा मुकाबला करने का विश्वास और विजयी होने के संकल्प के साथ हर एक की बातों में से निकल रहा है। और यही सामान्य नागरिक को विश्वास देता है और सामान्य नागरिकों के सहयोग से हम इस परिस्थितियों को भी सफलता से पार करेंगे। आप सभी ने समय निकाला, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 317 జీవో రద్దు చేయాలంటూ ములుగు జిల్లా కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే సీతక్క జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నేషనల్ హైవేపై నిరసన తెలిపారు. ఉద్యోగుల ఊపిరి తీస్తున్న జీవోను రద్దు చేయాలని సీతక్క డిమాండ్ చేశారు. జోనల్, మల్టీ జోనల్ పోస్టుల విషయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చించి అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా బదిలీలు చేపట్టాలన్నారు. స్థానికత ఆధారంగానే ఉద్యోగులకు పోస్టింగ్స్ ఇవ్వాలని, ప్రభుత్వం వాళ్ళ జీవితాలతో చెలగాటమాడుతోందని మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్యే సీతక్క. అవసరం ఏమొచ్చింది? ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో రిక్రూట్ అయిన వాళ్లకు ములుగు జిల్లాలోనే బదిలీ చేయండి. అదేవిధంగా జిల్లాలు తెచ్చుకున్నది మనము స్థానిక పరిపాలన అందించడం కోసం, స్థానికంగా సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపాలన అధికారాలు ప్రజలకు అందించడం కోసం.
కోసం. కానీ ములుగులో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళని ఆదిలాబాద్ వేస్తున్నారు, అచ్చంపేట నుంచి తీసుకొచ్చి ములుగులో వేస్తున్నారు, మహబూబ్నగర్ నుంచి తీసుకొచ్చి. ఇవాళ ఉద్యోగులు ఉసురు పోసుకుంటున్నారు. ఉద్యోగులు మానసిక వేదనతోటి నిన్న కాక మొన్న సరస్వతి అనే అమ్మ టీచరు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కనీసం మేము పోయి పరామర్శిద్దామంటే కూడా పరామర్శకు రానివ్వట్లేదు టీఆర్ఎస్ నాయకులు. ప్రత్యామ్నాయ పంటల సాగును ప్రోత్సహిస్తామంటున్న ప్రభుత్వం సంగారెడ్డిలో ఆ పంటలపై రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చే ఎఫ్ఆర్ఎస్ను పట్టించుకోవట్లేదు. నిజాం కాలం నాటి నుంచి నడుస్తున్న ఫ్రూట్ రీసెర్చ్ సెంటర్కు నిధులు ఇవ్వకపోవడంతో శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలు నిలిచిపోయాయి. దాంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై శిక్షణ కూడా ఆగిపోయింది. ఫలరసం మామిడిపై పరిశోధనలు సాగించే ప్రతిష్టాత్మక కేంద్రం సంగారెడ్డిలోని ఫ్రూట్ రీసెర్చ్ సెంటర్. 160 ఎకరాల విస్తీర్ణంలోని ఈ కేంద్రంలో మామిడిపైనే పరిశోధనలు జరుగుతాయి. దాదాపు 500 వరకు జెర్మ్ ప్లాజంను ఇక్కడ భద్రపరిచారు. అవసరాలకు తగినట్టుగా మొక్కలకు అంట్లు కట్టి రైతులకు అందిస్తుంటారు. దేశంలో మొత్తం 1000 మామిడి రకాలుంటే ఒక్క సంగారెడ్డిలోని ఫల పరిశోధనా కేంద్రంలోనే 500 దాకా రకాలున్నాయి. అనేక రకాలతో లక్నో ఎఫ్ఆర్ఎస్ మొదటి స్థానంలో ఉండగా సంగారెడ్డి 2వ స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ ఎలాంటి రసాయనాలు వాడకుండా ఫలాలను మాగబెడతారు. పంట మార్పిడి చేయాలని మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతులపై ఒత్తిడి చేస్తారు. కానీ ఏ పంట వేయాలి, ఎక్కడ దానికి సూచనలు ఇచ్చే అధికారులు ఎక్కడున్నారు మాత్రం చెప్పట్లేదు. మనకు ఎఫ్ఆర్ఎస్ అనేది మనకు సంగారెడ్డిలో ఉన్నది. అక్కడ ఉద్యోగస్తులు మాత్రం లేరు. ఇప్పుడు వారికి బడ్జెట్ మాత్రం ఇక్కడ కేటాయించలేదు. కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం, గత ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క దీనిపై బడ్జెట్ ఎట్లా పెట్టారో ఆ బడ్జెట్ ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున పెట్టి అధికారులను నియమించాలి, శాస్త్రవేత్తలను పెట్టాలి. కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్న ఎఫ్ఆర్ఎస్ కి గతంలో ఏటా 30 లక్షల వరకు నిధులందేవి. 2 ఏళ్లుగా అవి నిలిచిపోయాయి. నిధులు లేకపోవడంతో పరిశోధనల మీద తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. ఈ కేంద్రంలో కనీసం 7 శాస్త్రవేత్తలు, 8 మంది సిబ్బంది అవసరం. వాళ్లు వీళ్లు కలిపి 6 మాత్రమే ఉన్నారు. ఒక్క ఎఫ్ఆర్ఎస్ లో మాత్రమే కాదు, యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా ఉన్న అన్ని సంస్థల్లోనూ నిధుల్లేక పరిశోధనలు నిలిచిపోయాయి. సో ఈ 7 సంవత్సరాలలో మా దగ్గర రెండు కాలేజెస్ ఉన్నాయి అండ్ 2 HPTs ఉన్నాయి. రిక్వైర్డ్ స్టాఫ్ అయితే ప్రస్తుతానికైతే లేరండి, షార్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. మా యొక్క విన్నపము తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, అందుకనే మేము విన్నపం చేశాము. రీసెర్చ్ ఫండింగ్ అంటే ప్రస్తుతానికి మేము అదేనండి, మా ఒక రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్కి సబ్మిట్ చేశాము. ఫండింగ్ అయితే అవసరం ఉంది. గత 7 ఏళ్లలో యూనివర్సిటీ బిల్డింగ్లను నిర్మించటం తప్ప ఎలాంటి పరిశోధనలు జరగటం లేదంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. సంగారెడ్డిలోని ఎఫ్ఆర్ఎస్ లో జామ, సీతాఫలం, అల్ల నేరేడు పైన పరిశోధనలు చేస్తుంటారు. భవిష్యత్తు తరాలకు నాణ్యమైన మామిడి రకాలను అందించే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్న ఎఫ్ఆర్ఎస్ కు సిబ్బందిని కేటాయించడంతో పాటు నిధుల కొరత తీర్చాలని కోరుతున్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా రామకృష్ణాపూర్ సింగరేణి ఏరియా హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు, సిబ్బందికి కరోనా అటాక్ అయింది. మొత్తం 38 మందికి కరోనా టెస్టులు చేయగా వాళ్ళలో 25 మందికి పాజిటివ్గా నిర్ధారణ అయింది. వీళ్లలో 8 మంది డాక్టర్లు, 6 నర్సులు, 6 హాస్పిటల్ సిబ్బంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ ఐసోలేషన్కు తరలించారు. హాస్పిటల్ సిబ్బందికే కరోనా రావడంతో అక్కడ అడ్మిట్ అయి చికిత్స పొందుతున్న రోగులు ఆందోళనలో ఉన్నారు. సంక్రాంతికి ముందు వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే మాంసాహారం తినలేమని కొందరు అపోహలు పెట్టుకోవడం బాధాకరమన్నారు ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ విపి గౌతమ్. జిల్లాలో 2వ డోసు వ్యాక్సిన్ తీసుకోని వారు ఇంకా దాదాపు 2 లక్షల మంది ఉన్నారని, వాళ్ళంతా టీకాలు వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే జ్వరం వస్తుందని అపోహలు పెట్టుకోవద్దన్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయని, సంక్రాంతి దాటితే మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు. అందరూ డబుల్ మాస్కులు పెట్టుకోవాలని కోరారు జిల్లా కలెక్టర్ గౌతమ్. ఎక్కడెక్కడో ట్రావెల్ అయ్యి వస్తారు. ఈ 4-5 రోజులే మనకు ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది. మనం పండుగని ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా మన కుటుంబంతో, మన గెస్ట్లు, రిలేటివ్స్తో జరుపుకోవాలంటే మనం ఈ వ్యాక్సిన్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటేనే అట్లా జరుపుకోగలుగుతాం. అదే అర్థం చేసుకోవాలి. పండుగ తర్వాత వేసుకుంటామనే దాంట్లో అర్థం లేదు. దాంట్లోపలనే మీకు ఎవరో ఒకరు వచ్చి కోవిడ్ అంటించిపోతారు. అసలు ఫస్ట్ డోస్కి వచ్చిన విధంగా ఫీవర్ కానీ, బాడీ ఏక్ కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ డోస్ అప్పుడు, థర్డ్ డోస్ అప్పుడు రాదు. అట్లానే వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే చికెన్ తినలేము, మటన్ తినలేము, అది చేయలేము, ఇది అట్లా ఏం రెస్ట్రిక్షన్స్ లేదు. మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకొని మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు, అంతే. దాంట్లో ఏం కూడా ఇష్యూస్ లేవు. కరీంనగర్ జిల్లా ఇల్లందకుంటలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి దేవస్థానంలో వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు హుజూరాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటెల రాజేందర్. ఆలయ ఈవో, అర్చకులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రజలు చల్లగా జీవించేలా దీవించాలని దేవుణ్ణి కోరుకున్నానన్నారు ఈటెల.
అకాల వర్షాలతో జనం రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఈటెల రాజేందర్ చెప్పారు. జానపదుల జాతర ఐనవోలు మల్లన్న జాతర 3 నెలల పాటు జరిగే ఐనవోలు మల్లన్న బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మల్లన్నకు బోనం నైవేద్యంగా సమర్పించారు భక్తులు. అయితే 2 కరోనా డోసులు తీసుకున్నట్లు ధృవీకరణ పత్రం తీసుకొస్తేనే దర్శనానికి అనుమతిస్తామంటున్నారు అధికారులు. భక్తులు క్యూలైన్లలో భౌతిక దూరం పాటిస్తూ విధిగా మాస్కులు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు ఆలయ పూజారి. మొక్కుబడులు విధి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అంటే కొన్ని ఆలయాలు చూసినట్లయితే అర్చనలు, అభిషేకాలు, కళ్యాణం వరకు మాత్రమే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ మొక్కుబడి జాతరలో ఏంటంటే తల వెంట్రుకలు తీయడం దగ్గర నుండి తర్వాత బోనము, పట్నము, కోడెన కట్టడం కానివ్వండి, కొడుకు పడితే కోర మీసాలు చెల్లించడం కానివ్వండి, కోరిన కోరికలు తీర్చడం కోసం స్వామివారికి బండారును తీసుకురావడం కానివ్వండి, తర్వాత టెంకాయ బంధనం కట్టనివ్వండి, అది కోడెన కట్టనివ్వండి, తర్వాత శావ తీయడము, ఇట్లాంటి ఇత్యాది కార్యక్రమాలు దాదాపు ఒక 10-15 రకాలైనటువంటి మొక్కుబడులు ఇక్కడ చెల్లించుకోవడం జరుగుతుంది. అయితే మణిమల్లాసుడైనటువంటి రాక్షసులను పరమశివుడు సంహరించడం కోసం ఖండేల రాయుడుగా అవతారం ఎత్తాడు అనేటువంటిది మనకు ఒక జానపద ఇతివృత్తాంతం ఉంది. ఆ ఇతివృత్తాంతాన్ని మనం ఆధారంగా చేసుకుని ఆ కథను చూసినట్లయితే బండారు ధరించి స్వామివారు మణిమల్లాసుడైన రాక్షసులను సంహరించడం కోసం వచ్చారు, రాజుగా అవతారం ఎత్తాడు. అందుకే ఆ విగ్రహాన్ని మనం చూసినట్లయితే స్వామివారి చేతిలో ఖడ్గం ఉంటుంది. ఖడ్గధారిలాగా స్వామివారు రాజులాగా అవతారం ఉన్నటువంటి విగ్రహాన్నే ఇక్కడ వాళ్ళు ప్రతిష్ఠింపజేశారు. హనుమకొండ జిల్లా భీమదేవరపల్లి మండలం కొత్తకొండ వీరభద్రస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు మాజీ ఎంపీ పొన్నం ప్రభాకర్. స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. కరోనాతో జనమంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారని, వాళ్ళని కరోనా మహమ్మారి నుంచి కాపాడి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకునేలా చూడాలని కోరమీసాల దేవుడు వీరభద్రస్వామిని ప్రార్థించాలన్నారు. రైతుల సంక్షేమం కోసం పనిచేసేలా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మంచి ఆలోచన కలగజేయాలని భగవంతుని వేడుకున్నట్టు తెలిపారు పొన్నం. ఈరోజు కొత్తకొండ వీరభద్ర స్వామిని కూడా సంక్రాంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రార్థిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా భద్రకాళి సమేత అమ్మవారిని, భద్రకాళి సమేత వీరభద్ర స్వామి గారిని ఈ సందర్భంగా ప్రార్థిస్తూ అందరూ కూడా కరోనా బారిన ప్రతి ఒక్కరూ ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ముక్కుకు నోటికి బట్టలు కట్టుకొని తిరగాల్సిన ఈ పరిస్థితుల్లో అటువంటి పరిస్థితుల నుంచి ప్రజలను బయటపెట్టి తమ తమ పనులు నిర్విఘ్నంగా చేసుకునేటువంటి విధంగా వాతావరణాన్ని కలిగజేసేటువంటి బలం ఈ భగవంతుడికే ఉంది, కోరమీసాల స్వామికే ఉంది. కాబట్టి ఆ బలాన్ని ఏమని చెప్పి భగవంతుని సందర్భంగా ప్రార్థిస్తారు. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. వైష్ణవ ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి. ఉత్తర ద్వారం నుంచి భక్తులు దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు. అయితే కరోనా విస్తరిస్తుండటంతో ప్రముఖ ఆలయాల్లో ఏకాంతంగానే ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. అయితే చిన్న దేవాలయాల్లోనే కరోనా జాగ్రత్తలతో భక్తులకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద శైవ క్షేత్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివార్లు ఉత్తర ద్వార దర్శనమిచ్చారు. అయితే కరోనా నిబంధనలతో భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఆలయ అర్చకులు, ఆలయ అధికారులు మాత్రమే ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలు నిర్వహించారు. ఉదయం 8 నుంచి కరోనా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు. గర్భాలయంలో భక్తులతో నిర్వహించే అభిషేకాలు, పూజలను పూర్తిగా రద్దు చేసి లఘు దర్శనం మాత్రమే అమలు చేశారు. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ఉదయం 2:30కు లక్ష్మీ సమేత ఉగ్ర నరసింహ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్లకు క్షీరాభిషేకాలు చేశారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులిచ్చారు. మంగళ వాయిద్యాలతో, వేద మంత్రోచ్చారణలతో వైకుంఠ ద్వారాలు తెరిచారు. కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఉదయం 7ంటికి భక్తుల దర్శనానికి అనుమతి ఇచ్చారు. జగిత్యాల కలెక్టర్ రవితో పాటు వివిధ పార్టీల నేతలు దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా అంతటా వైష్ణవ ఆలయాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. ఉదయం 6:49 యాదాద్రి బాలాలయంలో స్వామివారు తూర్పు ద్వారం నుంచి, పాతగుట్టలో లక్ష్మీ నరసింహుడు ఉత్తర ద్వారం నుంచి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. పర్వదినం కావటంతో స్వామివారి దర్శనానికి స్థానికులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి
భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. నరసింహ నామ స్మరణతో యాదాద్రి మార్మోగింది. జీవనోత్సవాలన్నీ కూడా 6 రోజుల పాటు మహావైభవంగా నిర్వహణ చేస్తారు. ఉదయం ఒక అలంకారం, సాయంకాలం మరి ఒక అలంకారంలో స్వామివారు దర్శనాన్ని అనుగ్రహిస్తారు. ఆళ్వార్ దివ్య ప్రబంధాలన్నీ కూడా పాసుర పట్టణాలన్నీ కూడా మహావైభవంగా పాసుర పట్టణం చేయడం జరుగుతుంది. భక్తులందరూ సేవించండి, తరించండి. స్వస్తి. మహబూబ్ నగర్ లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వైకుంఠ ద్వారం నుంచి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మన్యంకొండ, కురుమూర్తి, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాల్లో ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. గద్వాల కోటలోని చెన్నకేశవాలయం, పీచుపల్లి, మల్దకల్, ఉత్తనూరు, పాగుంట శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. వనపర్తిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ మంచి జరగాలని, కరోనా నుంచి బయటపడాలని స్వామివారిని కోరుకున్నానని చెప్పారు. కోవిడ్ నిబంధనలు పాటించాలని భక్తులకు సూచించారు. స్వామివారిని ఉత్తర ద్వారం ద్వారా దర్శించుకోవడం జరిగింది. వేలాది మంది భక్తులతో పాటు కలిసి చాలా సంతోషంగా, ఆనందంగా ఉంది. అందరికీ మేలు జరగాలి, సుఖశాంతులతో ఉండాలి, కరోనా విపత్తు నుంచి మానవాళి బయటపడాలి. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని వైష్ణవ ఆలయాల్ని పూలతో అందంగా అలంకరించారు. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు దైవ దర్శనం చేసుకున్నారు. నిర్మల్ జిల్లా బాసరలోని సరస్వతీదేవి ఆలయంలో ఏకాంతంగానే ఉత్సవాలు నిర్వహించారు. అభిషేకం, అర్చన, హారతి ఇచ్చారు. పర్వదినం కావటంతో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు అమ్మవారి సన్నిధిలో చిన్నారులకు అక్షరాభ్యాసం చేయించారు. బాసరలోని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి కరోనా జాగ్రత్తలతో భక్తులకు అనుమతి ఇచ్చారు. కరోనాతో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరంలో ముక్కోటి ఏకాదశి వేడుకలు ఏకాంతంగా నిర్వహించారు. సీతారామచంద్రస్వామి ఉత్సవ మూర్తులకు విశేష పూజలు జరిపారు. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం కిటకిటలాడింది. ఉత్తర ద్వారం నుంచి భక్తులు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆలయాలు రద్దీగా మారాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేసి దైవ దర్శనం కోసం క్యూ కట్టారు. ఖమ్మం కమాన్ బజార్లోని వెంకటేశ్వర ఆలయం అర్ధరాత్రి నుంచే భక్తులతో సందడిగా మారింది. జమలాపూర్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉత్తర ద్వార దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తారు. చెన్నూరు పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బీజేపీ మంచిర్యాల జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి అందుగుల శ్రీనివాస్. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్తో పాటు టీఆర్ఎస్ నాయకులపై డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ కింద కేసు ఎందుకు నమోదు చేయలేదో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మాస్కులు లేకుండా ట్రాక్టర్ ర్యాలీ చేసిన టీఆర్ఎస్ నేతలకు కేసు ఎందుకు పెట్టలేదని ప్రశ్నించారు. కాళేశ్వరం ముంపు బాధితులకు నష్టం జరుగుతుంటే బాల్క సుమన్ సంబరాలు చేసుకోవడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నియోజకవర్గంలో 15,000 ఎకరాల భూమి 4 సంవత్సరాల నుంచి రైతులు, చిన్నకారు రైతులు నష్టపోతుంటే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వాళ్ళని పరామర్శించిన దాఖలు లేవు, వాళ్ళకు నష్టపరిహారించే దాఖలు లేవు. అలాంటి బాల్క సుమన్ ఈరోజు నిన్న కరోనా నియమ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నిన్న ర్యాలీ తీస్తే పోలీసు వారు సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు తప్ప మరి ఏ రోజు కేసులు కూడా పెట్టలేదు. సామాన్య ప్రజానీకం మర్చిపోయి ఒకరోజు మాస్క్ లేకపోతే 1000 రూపాయలు ఫైన్ రాస్తున్నది పోలీసు వారు. మరి నిన్న ఎంతమందికి ఫైన్ రాసిండ్రు? నిన్న టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేకి రాసిండ్రా, ఎమ్మెల్సీకి రాసిండ్రా, లేక మాజీ ఎమ్మెల్యేకి రాసిండ్రా? ఎవరికి రాసిండ్రు డిపార్ట్మెంట్? డబుల్ బెడ్రూమ్ సంబరాలు జరపాలి, దళితులకు 3 ఎకరాల సంబరాలు జరపాలి, రైతు రుణమాఫీ సంబరాలు జరపాలి. ఇదేదో మంచి మియాసొంటోళ్ళి పట్ట భూములు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది లాభదాయకం. చిన్న కారు రైతులకు మాత్రం లాభదాయకం కాదు. రుణమాఫీ చేసినాక సంబరాలు జరపాలి. 100 గదుల హాస్పిటల్ చెన్నూరు, మన కుందారంలో పిహెచ్పి హాస్పిటల్ కూడా గతి లేని పరిస్థితిలో ఉంది. ఖమ్మంలో వక్ఫ్ బోర్డు భూమిలో పేద ముస్లింలు గుడిసెలు వేసేందుకు ప్రయత్నించారు. నగర శివారు గొల్లగూడెంలోని 70 ఎకరాల భూమి దగ్గరకు ఇవాళ తెల్లవారుజామున వందల మంది తరలివచ్చారు. ఒకేసారి అంతమంది రావడంతో పోలీసులు కూడా భారీగా చేరుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది. వక్ఫ్ బోర్డుకు ఎన్నోసార్లు వినతి పత్రాలు ఇచ్చినా స్పందించలేదని వారు తెలిపారు. అందుకే తాము భూమిపైకి వచ్చి గుడిసెలు వేసుకుంటున్నట్టు చెప్పారు. అయితే ఇది వక్ఫ్ బోర్డు స్థలమని, దీనిపై పూర్తి హక్కులు బోర్డుకే ఉన్నందున ఆక్రమిస్తే ఒప్పుకోబోమన్నారు పోలీసులు. ఇక్కడ ఏమీ రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి, ఎంఆర్ఓ గారు, ఎవరైనా సరే మమ్మల్ని రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మాకు. అయితే ఇప్పుడు గ్రామీణ పేదల సంఘం తరపు నుంచి మేము వాళ్ళ సపోర్ట్తోని మేము ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇండ్లు వేసుకుంటున్నాం. మేము ఇక్కడ ఉండాలనుకున్నాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు అధికారులు, పోలీసు వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేసి అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు కరోనా టైం అంట. ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని చేసినా కూడా కరోనా రాలేదు. ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చేసి ఇది కరోనా అని మమ్మల్ని బెదిరించి మమ్మల్ని దూరం పెట్టేసి, మేము డిస్టెన్స్లోనే ఉన్నాము, అయినా కూడా మమ్మల్ని దూరం చేసేసి మేము తీసుకెళ్తామని
వాళ్ళు అధికారంగా దౌర్జన్యంగా వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే అట్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఏమన్నా కానివ్వండి, మేమైతే ఈ స్థలం వదిలిపెట్టి పోయేది లేదు. తిరిగి తిరిగి మాకు కూడా రిస్క్ పుట్టింది. కిరాయిలకు ఉండి కూలి పని చేసుకొని కట్టలేక, మా ఇల్లు ఎలా తీసుకోలేక, కిరాయి కట్టలేక మేము పడే బాధలు మాకు తెలుసు. पिछले 2-3 साल से वो लोगों को गुमराह कर रहा। अभी वो लोगों को सबको इधर भेज के वो जाके छुप लेके बैठ के है वो अंदर। मैं अभी पुलिस वालों को भी कंप्लेंट किया उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। ये ज़मीन बांटने की नहीं, ना हमारे उसमें है ना गवर्नमेंट के उसमें, ये बांटने का ज़मीन नहीं है, ये वक्फ लैंड है। बोले तो अल्लाह का प्रॉपर्टी, खुदा का प्रॉपर्टी, ये वक्फ लैंड है। ये बांटने का किसी को भी क्या बोलते పర్మిషన్ नहीं है। ఏదైనా ఇవ్వాలి కన్నా కూడా వక్ఫ్ బోర్డు ఇన్స్పెక్టర్, వక్ఫ్ బోర్డు అక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్న బోర్డు నుంచి మనం పర్మిషన్ తెచ్చుకుంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు. అందుకోసం వాళ్ళు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ప్రకారంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం వచ్చింది. పాపం వాళ్ళు తెలవని జనానికి, అమాయక ముస్లిం ప్రజలకి వాళ్ళకి ఏదో 100 గజాలు 200 గజాలు వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. కాకపోతే వాళ్ళు అట్లా ఆ రకంగా ఇవ్వడం అనేది జరగని పని. అది ఏదైనా ఇవ్వాలి అంటే అది గవర్నమెంట్, అది వక్ఫ్ బోర్డులో మనం డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత సృజనాత్మకతతో వినూత్నమైన ఆకర్షణీయమైన వస్తువులు తయారు చేసి ఆర్థికంగా ముందడుగు వేస్తున్నారు నారాయణపేట మహిళలు. మహిళల్లో దాగి ఉన్న కళను గుర్తించి వివిధ రకాల వస్తువులను ఒక బ్రాండ్గా మార్చి ఆర్థిక అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తున్నారు అధికారులు. సహజంగా అభినయ కళకు వృత్తి నైపుణ్యాన్ని జోడించడంతో ఆ బ్రాండ్ వస్తువులకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆదరణ లభిస్తోంది. చేనేత పట్టు చీరలు, వెదురుతో గృహోపకరణ వస్తువులు, జ్యువెలరీ ఐటమ్స్, టీ పౌడర్స్, ఇలా అనేక రకాల అద్భుత కళాఖండాలను, వస్తువులను ఆవిష్కరించడంలో నారాయణపేట మహిళలకు ఎంతో నైపుణ్యం ఉంది. సృజనాత్మకంగా అబ్బిన కళకు వృత్తి నైపుణ్యాన్ని జోడించడంతో వస్తువుల్లో నాణ్యతతో పాటు అలంకరణకు మరింత శోభ సంతరించుకుంది. మహిళల చేత తయారయ్యే వస్తువులన్నింటినీ ఆరుణ్య అనే ఒకే బ్రాండ్ కింద తీసుకువచ్చారు జిల్లా అధికారులు. సింగారం గ్రామంలో వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా వారు తయారు చేసే వస్తువులను ఎగ్జిబిషన్లలో ప్రదర్శిస్తూ ఆర్థికంగా ముందడుగు వేస్తున్నారు. దేశం నలుమూలలా జరిగే ఎగ్జిబిషన్లలో పాల్గొంటూ తమ కళకు ప్రచారాన్ని, వస్తువులకు ఆదరణతో పాటు ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు మహిళలు. ఆరుణ్య బ్రాండ్ లో ఆకట్టుకునే వస్తువుల్లో మట్టితో తయారు చేసే టెర్రకోట జ్యువెలరీ ఒకటి. ఇవి ఖరీదైన గోల్డ్ నగలకు భిన్నంగా తక్కువ ఖర్చుతో విభిన్న రకాలైన టెర్రకోట జ్యువెలరీ తయారు చేస్తారు. మ్యాచింగ్ డ్రెస్ కు తక్కువ ఖర్చుతో డిజైన్లు తయారు చేసి పార్టీ వేర్ కి గ్రాండ్ లుక్ తో టెర్రకోట జ్యువెలరీ మెరిసిపోతాయి. టెర్రకోట జ్యువెలరీ ధరిస్తే స్కిన్ ఎలర్జీలు ఉండవు. ఖరీదైన బంగారంతో కొన్ని వెరైటీలు మాత్రమే తయారు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. కానీ అదే టెర్రకోటలో నచ్చిన డిజైన్ ను తయారు చేసుకోవచ్చు. గతంలో స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి టెర్రకోట జ్యువెలరీ అమ్మేవాళ్లు. శిల్పారామంలో ప్రదర్శనల ద్వారా వీరు ఆదాయం పొందేవారు కాదు. ఇప్పుడు ఆరుణ్య బ్రాండ్ తో మార్కెటింగ్ అవకాశం పెరిగిందంటున్నారు మహిళలు. ఆరుణ్య బ్రాండ్ ద్వారా విక్రయిస్తూ మరింత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. అలాగే నారాయణపేట అంటేనే పట్టుచీరలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఇక్కడ వెరైటీ పట్టుచీరలు తయారు చేయడంలో స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు. ఇందులో పైథాన్ పట్టు ఒకటి. ఈ చీరలు తయారు చేయాలంటే వారం నుంచి నెల వరకు టైం పడుతుంది. వీటి ధర 9 నుంచి 30 వేల వరకు ఉంటుంది. డిజైన్ బట్టి ధరలు ఉంటాయి. వీటికి ఎక్కువగా మహారాష్ట్రలో డిమాండ్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడే మార్కెటింగ్ చేస్తారు. వీటితో పాటు మునియా బార్డర్ శారీ నారాయణపేటలో మరో కొత్త వెరైటీ శారీ. దీని ధర 34 వేల వరకు ఉంటుంది. బూటాస్ డిఫరెంట్ గా ఉండటం వీటి ప్రత్యేకత. ఇందులోనూ మునియా పైథాన్ పట్టు చీరలు ఇంకా స్పెషల్. వీటిని ఆరుణ్య బ్రాండ్ లో చేర్చి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. కొందరు హెర్బల్ టీ పౌడర్ తయారు చేస్తే మరికొందరు వెదురు, చేనేత, మట్టి ఆభరణాలు, చేనేత ఉత్పత్తులు, ఇలా వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను ఆరుణ్య బ్రాండ్ గా గుర్తించి వాటిని మార్కెటింగ్ చేయడంలో జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కృషి చేస్తోంది. చేనేత, మట్టి ఆభరణాలు, చేనేత ఉత్పత్తులు, గృహోపకరణాలను ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ట్విట్టర్ ద్వారా పబ్లిసిటీ కల్పిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ తో ఒప్పందం చేసుకుని నారాయణపేట బ్రాండ్ ఐటమ్స్ ఖండాంతరాలు దాటి మహిళల ఆదాయాన్ని మరింత పెంచాలన్నది నారాయణపేట కలెక్టర్ హరిచందన రూపకల్పన చేసిన ఆరుణ్య బ్రాండ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఫికీఫ్లో లాంటి సంస్థలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని ఆరుణ్య బ్రాండ్ వస్తువులకు మరింత ఆదరణ తీసుకువచ్చి మహిళలు ఆర్థికంగా అభివృద్ధి సాధించేలా
నాగోబా ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టం ప్రారంభమైంది. నాగోబాకి అమావాస్య అర్ధరాత్రి అభిషేకించే గంగాజలాల కోసం మెస్రం వంశస్థుల పాదయాత్ర మొదలైంది. ఈసారి 7 రోజులకు పైగా జరిగే గంగాజలాల యాత్ర 25వ తేదీ తర్వాత కేస్లాపూర్కి చేరుకుంటుంది. హస్తిన మడుగు దగ్గర పవిత్ర గోదావరి జలాలు సేకరించేందుకు 100 మంది మెస్రం వంశస్థులు కంకణం కట్టుకుని బయలుదేరారు. కాగా ఈ నెల 31న నాగోబాకి అభిషేకం అనంతరం జాతర ప్రారంభం కానుంది. కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల మండలంలోని వీర్తండి గ్రామంలో ఆదివాసీల ఆరాధ్య దైవమైన జంగుబాయి దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవాళ వీర్తండి నుంచి కౌటాల దాకా జంగుబాయి స్వాములు పాదయాత్ర చేశారు. జంగాం గ్రామంలో ఆత్రాం కిషన్ గురుస్వామి దీక్షాపరులకు కంకణం కట్టారు. జంగుబాయిని దీపం రూపంలోనే కొలుస్తారు. అఖండ దీపం 4 రోజుల పాటు వెలుగుతుంది. కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ దీక్షను కొనసాగిస్తున్నారు భక్తులు. ఇప్పుడు జిల్లాల రౌండప్ చూద్దాం. రైతు బంధు సంబరాల్లో భాగంగా నల్గొండ జిల్లా మునుగోడులో టీఆర్ఎస్ నేతలు ట్రాక్టర్లతో భారీ ర్యాలీ తీశారు. రైతు కళ్లల్లో ఆనందం కోసమే రైతు బంధు, రైతు బీమా పథకాలను ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందన్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న పథకాలు దేశంలో ఎక్కడా లేవని చెప్పారు. జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లా అలంపూర్ మార్కెట్ యార్డ్లో నాఫెడ్, మార్క్ఫెడ్ ఆధ్వర్యంలో కందుల కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఎమ్మెల్యే అబ్రహం. కందులు క్వింటాల్కు 6,300 మద్దతు ధర నిర్ణయించామని చెప్పారు. తేమ శాతం 12 కన్నా ఎక్కువ లేకుండా తీసుకొని రావాలని రైతులకు సూచించారు. నల్గొండ జిల్లా చిటియాల దగ్గర NH65 జాతీయ రహదారిపై విజయవాడ రూట్లో వాహనాల రద్దీ కొనసాగింది. అయితే భారీ వర్షంలో చాలా మంది వాహనాలను నిలిపివేశారు. వర్షం తగ్గాక అన్నీ ఒకేసారి బయలుదేరటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. చిటియాల నుంచి పెద్దకాపర్తి వరకు జాతీయ రహదారి వాహనాలతో నిండిపోయింది. సంక్రాంతికి సొంతూళ్లకు బైక్లపై వెళ్లేవారు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పాలను కల్తీ చేస్తూ హాస్టళ్లు ప్రజలకు అమ్ముతున్నారన్న ఆరోపణలతో మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ శ్రీ సాయిరామ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో ఆకస్మికంగా తనిఖీలు నిర్వహించారు అధికారులు. పాల శాంపిళ్లను సేకరించి ల్యాబ్కు పంపించారు. పాలు కల్తీ చేసినట్టు తేలితే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. కుమ్రంభీం జిల్లాలో 2 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు ఆసిఫాబాద్ మండలం అడ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద వస్తుంది. అధికారులు ఒక గేటు ఎత్తి 283 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 243 మీటర్లు. ప్రస్తుతం 242 మీటర్ల నీరుంది. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్లోని శ్రీ భూనీల లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో శ్రీ గోదా రంగనాయకుల స్వామి వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చి స్వామి కళ్యాణాన్ని చూశారు. జెడ్పీటీసీ శరత్ నాయక్, PSCS చైర్మన్ వెంకటేష్ గుప్తా కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ V6 న్యూస్.